بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی۔ پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ خواتین حضرات، آج ہم نے عید اسپیشل کا اہتمام کیا ہے۔ عید کا دوسرا دن ہے۔ عید خوشیاں منانے کا نام ہے اور دوسروں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کا نام ہے۔ ہمیں ان مقدس ایام کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے جو رکوع تھے، سجود تھے، صدقہ تھا، نوافل تھے، وہ زیادہ تھا۔ حتیٰ کہ ماشاءاللہ تہجد ہم پڑھتے تھے، نیکی ہم کرتے تھے۔ اور رمضان ایک ایسی عبادت ہے کہ جس نے جتنا کیا اللہ اس کو اتنا اجر دے گا۔ حسن بصری نے ایک بڑا معروف مقولہ کہا، انہوں نے کہا کہ رمضان اصل میں نیکیاں کمانے کے مقابلے کا 30 دن کا مقابلہ تھا۔ جس نے نیکیاں زیادہ لے لی، جس نے روزے اہتمام سے رکھ لیے، وہ کامیاب ہو گیا، اور اس مقابلے میں وہ ہار گیا، وہ شکست خوردہ ہو گیا جس نے نیکیوں کا اہتمام نہ کیا۔ تو عید خوشیوں کا نام ہے، ہمیں دوسروں کو بھی ان عید کے دنوں میں یاد رکھنا چاہیے، اور ہمیں ان عید کے ایام میں ایران کے، غزہ کے مسلمانوں کو بھی نہیں بولنا چاہیے کہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ آج میں نے پہلے عرض کیا کہ اسپیشل عید شو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے اقصیٰ نعمان صاحبہ موجود ہیں، پرویز بشیر صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر جبیل مہروی صاحب موجود ہیں، گل ثنا صاحبہ موجود ہیں، شہزاد احمد مرزا صاحب موجود ہیں، میاں کیسر ریاض صاحب موجود ہیں، اور فاؤنڈر ہیں HR لرننگ لیگسی کے۔ میرے جتنے بھی مہمان ہیں، سب کا اپنا اپنا ایک مقام ہے، اپنی اپنی جگہ پہ بڑا کام کر رہے ہیں، اور جتنے بھی یہ جو خوبصورت چہرے آپ کے سامنے موجود ہیں، اپنی اپنی فیلڈ میں سوسائٹی کے لیے بہتری لانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو آج ہم نے بات کرنی ہے عید کے حوالے سے۔ اقصیٰ، کیا کہیں گی جو ماضی قریب میں آپ کی پہلی عیدی گزری؟ کوئی یاد ہے آپ کو کب آپ نے کتنی عیدی گھر والوں سے لی؟ عیدی تو ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہوگی، لیکن مجھے یاد ہے جب بچپن میں ہماری جب عید آیا کرتی تھی تو ہم بڑے ایکسائٹیڈ ہوا کرتے تھے، اور ہمارے لیے تو اس ٹائم پہ تھوڑے سے پیسے ہی خزانہ ہوتے تھے۔ اور مجھے یاد ہے کہ جو ہمارے لیے سب سے زیادہ عیدی ہوتی تھی وہ شاید 300-400 ہوتی تھی، اور وہی ہمیں لگتا تھا کہ شاید ہم نے بہت زیادہ جو ہے پیسے اکٹھے کر لیے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم بہت ہی تو پہلی ضد یاد ہو جب آپ نے کپڑے لینے کے لیے، شاپنگ کرنے کے لیے آپ نے ضد کی ہو؟ ضد تو ہر دفعہ ہی بچے کرتے ہیں جب چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے۔ تو ایگزیکٹلی تو نہیں یاد، بٹ ڈیفینیٹلی عید پہ ہم ضد کیا کرتے تھے، لیکن ہمارے جو پیرنٹس ہوتے تھے وہ ہماری ضد سے پہلے ہی کوشش کرتے تھے کہ ہماری جو چیزیں ہیں، ہماری ضروریات ہیں، ہماری خواہشات ہیں، ان کو وہ پورا کرنے کی کوشش کریں۔ چاند رات اس وقت زیادہ اچھی لگتی تھی یا اب اچھی لگتی ہے؟ اس وقت بھی بہت اچھی لگتی تھی اور اب بھی بہت اچھی لگتی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم خود بچے ہوا کرتے تھے اور ہم اپنے لیے جو ہے تیاریوں میں اور اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خوشیوں میں بہت زیادہ مصروف ہوتے تھے۔ خوشیوں کے اعتبار سے ہم ہر چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے تھے۔ چاند رات پہ مہندی لگوانا، کزنس کے ساتھ بیٹھنا، اور اب یہ ہے کہ اب تھوڑی ذمہ داریاں اس میں آ گئی ہیں۔ اب ہم وہی چیزیں اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے ہم وہ ساری جو کوششیں ہیں وہ ساری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ بھی بڑی پیاری عید ہوا کرتی تھی، اور اب بھی بہت پیاری ہوتی ہے، کیونکہ اب بچوں کو دیکھ کے وہ خوشی ملتی ہے جو ہمیں خود ہوا کرتی تھی۔ یہ پرویز بشیر صاحب، آپ کا تو بڑا نام ہے صحافت کے اندر، بہت کام کیا آپ نے۔ کیا فرمائیں گے لاہور کی پہلے دور کی جو عیدیں تھیں وہ کیسی ہوتی تھیں؟ کیونکہ لاہور بدل چکا ہے، پہلے لاہور بہت چھوٹا ہوتا تھا، اب لاہور بہت بڑا ہو گیا ہے۔ تو ہاں، لیکن ظاہر ہے کہ عید جو ہے وہ مختلف مراحل میں ہمارے آئی نا۔ اب تو ایک خاص ایج ہو گئی نا، تو آپ نے پہلے تو ان سے پوچھا تھا کہ عیدی کتنی ملی، تو مجھے ایک دو چیزیں عید کے حوالے سے جو مجھے یاد آ رہی ہیں کہ پہلی جو بڑی عید مجھے لگی، تو خیر ان کے زمانے کے تو 300-400 روپے، وہ تو 1 روپیہ مجھے یاد ہے۔ 1 روپیہ؟ ہاں جی، آج کا میرا 1000 روپیہ ہوگا۔ ہاں جی، تو وہ یہ کس سال کی بات ہے، یاد ہے؟ یہ بہت کافی پرانی بات ہے، کافی۔ تو مجھے ایک دو چیزیں اور بھی بڑے یاد ہیں۔ طریقے سے آپ آگے نکل گئے کہ آپ کو اپنی ایج نہ بتانی جی پڑے۔ ہاں بالکل، وہ مجھے 45 سال تو اب جو ہے یہ صحافت میں ہو گئے ہیں، آپ خود اندازہ کر لیں۔ تو 45 اور پیچھے چلے جائیں۔ نہیں اتنا نہیں۔ اچھا، تو اس میں مجھے جو چیزیں کچھ یاد رہ گئی ہیں، اب جو روایات ہیں وہ بدل گئی ہیں۔
اس میں اپنے والد صاحب کا ذکر کروں گا جو مجھے عید کے حوالے سے یاد ہے کہ انسان اگر کسی چیز کا شکر گزار ہونا چاہے تو وہ کس طرح ہو سکتا ہے، اور آج کل کی جو خواہشات ہیں وہ کتنی بڑھ گئی ہیں. تو میرے والد صاحب عید سے ایک دن پہلے، وہ اسلام آباد میں ہوتے تھے، عید سے ایک دن پہلے آئے تو انہوں نے آ کے کہا کہ اللہ نے بہت ہی کرم کیا، اللہ نے بہت فضل کیا. تو میں مطلب سمجھتا تھا کہ میں سمجھا کوئی بہت بڑی خوشی کی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہاں سے بس میں اور بہت رش تھا تو مجھے سیٹ مل گئی. تو مطلب اس طرح بھی مطلب جس کو کہتے ہیں نا خواہشات، آپ چھوٹی خواہش پہ بھی آپ شکر گزار ہوتے ہیں. پھر مجھے یاد ہے کہ عید پہ جو کپڑے اور جوتے مجھے ملتے تھے وہی جو ہے جو گھر کا جو گھریلو جو ملازم ہوتا تھا وہ اسی کو ملتے تھے. تو اس کے بعد آپ نے کیا سوال کیا تھا کہ کتنی تبدیلی آ گئی ہے. جی جو لاہور میں عید منانے کا رواج اس وقت کیا تھا، آج کیا ہے؟ وہ ہے کہ اب جو نئی نسل ہے وہ ہوٹلنگ پہ بہت کرتی ہے. جو رشتہ دار ہیں ان سے اتنا نہیں، پہلے ہم لوگ بہت ملا کرتے تھے. اب جو ہے اب ایک فیشن ایک اور بن گیا ہے کہ جی آپ پوچھتے ہیں کہ آپ نے عید کیسی گزاری، تو وہ نئی نسل کہتی ہے جی ہم تو سو کے گزارتے ہیں، ہم تو سوئے ہوئے تھے. تو یہ پتہ نہیں کیا بات ہے، بدقسمتی ہے میرا خیال. بہت عجیب سی بات ہے کہ ابھی بھی ہم ابھی جو عید آئی ہے تو ہم پہلے جو بزرگ جو گزر گئے ہیں ہمارے، ہم پہلے قبرستان جاتے ہیں سب سے، نماز پڑھ کے قبرستان کا ہے. تو اب یہ نئی نسل کو بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں ہم، مگر تاکہ ان کی بھی ٹریننگ ہو، ان کو بھی پتہ لگے دادا یہ تھے، چچا یہ تھے، پھوپھا یہ تھے، کل ہماری قبروں میں بھی آ سکیں. جی بالکل صحیح ہے. تو یہ ہے. اچھا وہاں پر پہلے جو تھا نا چھوٹی خوشی، اس کو بھی ہم بڑی تصور کرتے تھے. اب بڑی بڑی باتیں ہو جاتی ہیں، ہزاروں روپے ہوٹلنگ پہ خرچتے ہیں، لباس پہ خرچتے ہیں، اور شکراپن پھر بھی ہے. جی ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے؟ سوال میں پہلے کر چکا ہوں. سر بات یہ ہے کہ مجھے اپنا یاد ہے کہ 1 روپے کا نوٹ ہوتا تھا، پھر 2 روپے کا نوٹ تھا، 5 کا نوٹ بھی تھا، جو اب بند ہو چکے ہوئے ہیں. سکے بھی ہوتے تھے، وہ بھی یاد ہیں، اور 25 پیسے، 25 پیسے، 10 پیسے اور اس طرح کے آنے بھی ہوتے تھے. آنے میں فیسیں بھی دی ہیں ہم نے اسکول میں. ایک میں 100 آنا ہوتا تھا نہ 10 پیسے کا ایک آنا ہوتا 10 پیسے کا آنا ہوتا تھا. 5 پیسے ہوتے تھے، ایک ٹیڈی پیسہ ہوتا اس تھا، سے سنگل پیچھے پیسہ. ہم جائیں تو وہ 10 پیسے ایک آنا ہوتا ہوگا. ہاں جی. اور دوسری بات یہ کہ اس دور میں ددیال یا ننیال میں نا مل کے جوائنٹ ایڈونچر ایک ہوتا تھا، اس میں عید ہوا کرتی تھی. اور پھر یہ ہوتا تھا کہ ساروں کو ملنا ہے، بڑوں کو ملنا ہے، اور بڑوں کو جا کر بڑے ادب کے ساتھ عید بھی ملنا ہے. اور سسرال ڈے شروع چلا آ رہا ہے پھر جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب عید ملنا، یہ جو سسرال ڈے ہے سب شروع چلا آ رہا ہے. وہ دیکھیں وہ تو شروع سے ہے کہ اسرائیل میں پابندی ہے، سسرائیل پہ پابندی کوئی نہیں ہے. امی جی کے گھر سب نے جانا ہے امی جی کے گھر میں تو سب نے جانا ہے. تو وہ چیزیں ہوتی تھیں، پھر سب کو ملا جاتا تھا اور سب سے عیدیاں اکٹھی بھی کی جاتی تھیں. اور پھر بچوں میں بھی یہ دیکھا تھا کہ وہ اپنے سے چھوٹوں دیتا تھا، اچھا لگتا تھا. جو اپنے سے چھوٹوں کو بھی عیدی دی جاتی تھی، ضروری نہیں ہے کہ صرف بڑوں سے لی جاتی تھی. اور پھر جو صبح صبح شیر خورمہ یا سوئیاں یا اس طرح کی چیزیں تھیں وہ دیکھی جاتی تھی. کپڑے جو ہوتے تھے وہ ظاہری بات ہے پیرنٹس کے ساتھ لینا، شاپنگ کرنا، لیکن اس وقت ٹیلر ہوا کرتے تھے. یہ اس طرح کے نہیں تھا اتنا بوتیکوں کا جو رواج اب ہو گیا ہے کہ اب عید الفطر کے ٹیلر اور بڑی عید کے کسائی یہ دونوں برابر ہیں. دونوں برابر ہیں. اور بڑی عید پہ تو یہ ہوتا تھا کہ اس میں تو یہ ہوتا تھا کہ بھئی کپڑے بنے نہ بڑے، بکرا ضرور لینا ہے قربانی کے لیے. تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ضد ہوتی ہیں. جی میڈم کیا کہیں گی ماضی قریب کی جو آپ کی عید گزری ہے؟ عید ہمیشہ سے اچھی گزرتی ہے میری. تو فرسٹ آف آل تھینک یو سر فار انوائٹنگ می ٹو یور شو، اٹس این آنر. اور عید ہمیشہ اپنے ساتھ ایک میموریز چھوڑ کے چلی جاتی ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ بڑے امپورٹنٹ لیسنس ہوتے ہیں جو آپ کو عید پہ لرن کرنے کو ملتے ہیں. اینڈ دیٹ از جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ٹیلرز اور بقر عید کے اوپر جو کسائی ہوتے ہیں وہ ایک برابر ارننگ کر رہے ہوتے ہیں.
तो वो इसलिए पॉसिबल होता है सोफे की बात भी की थी, कुर्सी की सोफे बात की भी आपने सेम कलर की। मेरे ऑनर में तैयार करवा दिया, तो ज़ाहिर बात है बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज होती हैं, सब इकट्ठे होते हैं। लेकिन एक बात कि फैमिली सिस्टम्स जो हैं वो अब ख़त्म होते जा रहे हैं। मुझे याद है कि हम जब ईद के लिए तैयार हुआ करते थे तो एक एक्साइटमेंट होती थी, पप्पो की तरफ जाना है, चचा की तरफ जाना है, मामू की तरफ जाना है। अब इस तरह की एक्साइटमेंट्स मैं देख रही हूँ कि कम हो गई हुई हैं। और फिर वो एक बच्चों को ये भी क्यूरियोसिटी होती थी, इधर से भी ईद मिलेगी, इधर से भी ईद मिलेगी, और फिर उस ईदी को खर्च करने का एक अपना मज़ा था। वो मुझे लगता है कि वो बस व्हाट्सएप के ऊपर आप ईद मुबारक लिख के भेज देते हैं, विच इज़ really taking away the traditions and beauties of the culture of Pakistan. So I think उसका रिवाइवल बड़ा ज़रूरी है। जी शहजाद साहब क्या फरमाएंगे? ईदें अच्छी गुजरी हैं। बचपन की जो ईदें हैं वो थोड़ी शरारती थी, तो कुछ टाइम गुजरा ऐसा जो काफ़ी शरारतों से भरपूर था, उसके बाद बिल्कुल सीरियस हो गए थे। तो एक शरारत थी जिससे मुझसे डरते थे। मैंने एक शरारत ईद से हट की थी कि वालिद साहब चूँकि ना बाहर होते थे, तो जब आते थे पाकिस्तान में एक इवेंट है तो कैश भी काफ़ी होता था उनके पास। एक बार ब्रीफ केस लेके आए तो काफ़ी कैश की घड़ियाँ थी उनके पास, वो कहीं कौन कर रहे थे, किसी इवेंट के लिए खर्च करना था। तो मैंने वहाँ से ना गड्डी निकाली थी ऐसे अब्बा जी के पास से और भाग गया था। पूरा पैकेट? जी जी, भाग गया था। तो नोट कौन से थे? तब थे 10 वाले थे, अच्छा, तो 100 नोट थे वो। तो 1000 रुपये लेके दौड़ भाग गया था, तो वो लेके मैं चला गया। तो अब्बा जी के कज़न थे जिन्होंने मुझे गली में से कहीं पकड़ लिया। मैं बिल्कुल छोटा था, तो उन्होंने ना मुझे चंद चीज़ें ले दी। उनके बच्चे के पास पैसे हैं तो ये तो उड़ा देगा, तो क्यों ना मैं छीन लूँ। उन्होंने मुझे मे भी 5-10 रुपीज़ की चीज़ लेके दी होगी, बाकी पैसे ले लिए। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम का सिलसिला जारी। यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद ख़वातीन हज़रात। आज हमने बात करनी है ईद के हवाले से। ईद का दूसरा दिन है, खुशियाँ मनाएं, कहके लगाएं, खुशगपियाँ लगाएं, लेकिन उन लोगों को नहीं भूलना कि जो कमज़ोर हैं। और खुशियाँ मनाने का एक ही तरीका है कि हमने खुशियाँ बांटनी हैं। जो अल्लाह ने हमें दिया है उसमें से थोड़ा सा हिस्सा अल्लाह के रास्ते में दें। आइए दोबारा अपने मेहमानों से बात करते हैं। मिर्ज़ा साहब, कितना अच्छा वक्त था कि गली मोहल्ले के लोग बच्चे अपने हमसाए के बच्चे के ऊपर नज़र रखते थे। अच्छा, ये एक मेमोरी है जो मैं शेयर करना चाहूँगा। हम 97 में हमने शिफ्ट किया लाहौर में। अब तो हमसायों को नहीं पता कि ये हमारे हमसाए का बच्चा था। अच्छा, ये ना बड़ी मेमोरी है। हम थे गुजराला में। आप यकीन कीजिएगा कि वहाँ पे हमें बचपन में जिन्होंने सीधा किया ना, हमें मेरे मामू के पास हमारे थे, अब्बा जी पेट पे थे, तो मामू भी जब घर में नहीं तो उन्होंने अपने फ्रेंड से कह दिया कि हमारे बच्चे बाहर न जाए। यकीन कीजिएगा उनके फ्रेंड सिर्फ दूर से में आंखें दिखाते थे। हमारे घर में ना डांटने का, मारने का रवाज नहीं था, उनकी आंखों से डरते थे। आज भी मैं उनसे जाकर मिला हूँ मामू से, जो मामू के फ्रेंड थे। मैंने कहा मामू जी आपका थैंक यू, आपकी सख्त आंखों ने हमें सीधा कर दिया था। वाह, क्या तो मोहल्ले का एक रूप होता था कि तरबियत का तरीका। जी जी, मोहल्ले के सारे जो लोग बड़े हैं उनको बुजुर्ग समझ आता था, जो कि लाहौर में ना चूँकि मिक्स कल्चर है, यहाँ कम था। अब मेरी ईदियाँ जो थी ना ऐसी थी कि मुझसे नोट छुपाए जा रहे थे, कहीं उठा के लेना जाए। तो खैर ईदी मिलती थी, हमें अक्सर 10 रुपीज़ पर पर्सन मिलती थी एक बंदे से। तो रहते थे ननियाल में। सही। फर्स्ट डे जाते थे ननियाल में और सेकंड डे जाते थे दरियाल में। तो फिर दोनों तरफ से जो जो बड़े अफराद हैं सबसे ले लिए 300-400-500 रुपये तक। जी मियाँ कैसा सब, क्या फरमाएंगे आप? सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज मौका दिया और मेरी तरफ से सबको दिल की अथाह गहराइयों से ईद मुबारक। बेसिकली ईदें सब की जैसे कि सब ने अपना अपना कंट्रीब्यूट किया, तो ईदें सब की बहुत अच्छी गुज़रती हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस वक़्त की जो ईदें थीं, जो हमारे बचपन की थीं, उसमें खलूस ज़्यादा था, प्यार ज़्यादा था, मोहब्बत थी। एक छोटी छोटी, जैसे सर ने भी ऐड किया कि कोई भी एक्टिविटी होती थी उसके अंदर एक खलूस और प्यार का अंसर होता था। दूसरा ये था कि जो बड़े थे वो बच्चों की एक तरबियत कर रहे होते थे। इवन ईदी देने से लेके किससे ईदी लेनी है, किसको देनी है, कितने पैसे कहाँ खर्च करने हैं, कपड़े कब पहनने हैं,
कैसे ईद नमाज़ पढ़ने के लिए जाना है, ये सारी हमारी तरबियत हो रही होती थी। आजकल आप देखें तो आपको इन चीज़ों का फुकदान नज़र आता है। आप जैसे सर ने ऐड किया कि लाइक लोग सो रहे होते हैं, अक्सर लोग आपको पता है कि ईद नमाज भी नहीं पढ़ते। तो मैं ये समझता हूँ कि वक्त बड़ा तेज़ी से तब्दीली आई है और उसमें हमारे मोबाइल फ़ोन्स, डिजिटल मीडिया और इन सारी चीज़ों का अपनी अपनी जगह पे रोल है। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, मेरी बचपन में मेरा एक क्लास फेलो था, किसी वजह से उसके साथ किसी बात पे नाराज़गी हो गई, तो मैं ईद नमाज़ पढ़ने के लिए गया, तो मेरे दिल में ये ख़्याल आया कि क्यों ना आज उसके साथ सुलह कर ली जाए। तो मैं उसके घर गया। जैसे ही मैं उसके घर गया हूँ, लकीली वो भी घर से बाहर ही आ रहा था, तो हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो कुछ लम्हात ऐसे थे कि हम दोनों ने कोई बात नहीं की, लेकिन हमने एक दूसरे को गले लगा लिया और वो हमारी नाराज़गी जो है वो ख़त्म हो गई। तो मैं ये समझता हूँ कि आजकल जो ईद के मौक़े हैं या इस तरह के हमारे जितने भी स्पिरिचुअल इवेंट्स हैं, इनमें हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत, इज़हार और कुर्बानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपनी ज़ाती रंजिशें, ज़ाती जो लाइक कदूरतें हैं वो ख़त्म करके एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत का रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए। यकसा ये बताइए, कोई बचपन की शरारतें, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मार पिटाई, कोई छुपन छुपाई ईद के दिन? ईद के दिन हमारा ये हुआ करता था, क्योंकि हमारा बड़ा घर हुआ करता था, तो जो होता है एक फैमिली में बड़ा घर होता है, तो चांद रात पे सारे हमारे इकट्ठे हो जाते थे। घर कहाँ वाक़या था? भावल नगर। बावल नगर। तो वहाँ पे सब इकट्ठे हो जाते थे चांद रात पे, और चूँकि यही होता था कि कल ईद है या नहीं है, तो वो चांद का अज़ल से चला आ रहा है। अनाउंस करने का वेट करते थे कल ना, ईद कि है वो नहीं। खबरों में जब कहते थे कि चांद नज़र आ गया, वो मौलवी साहब बताते थे ना, तो उसका जब वेट करते थे तो सारे इकट्ठे होके, तो हम मुफ्ती साहब क्या कर रहे हो, मौलवी जी, साहब ने जी। कहा था, गुस्सा आता है जी मौलवी। मुफ्ती साहब तो उनका हम वेट करते थे कि वो कब बताएंगे, और जब वो बताते थे तो वो टाइम इतना प्यारा होता था कि सब कज़न्स और सब बहन भाई इतना शोर डालते थे, ईद है और बता रहे होते थे, और फिर हम गेम्स खेला करते थे सब पूरी चांद रात में ना, और वेट करते अगर थे। रोजे 30 होते थे फिर खुशी ज़्यादा नहीं होती थी। जी अगर रोजे 30 होते थे नहीं, तो ऐसा फिर वो ज़्यादा खुशी नहीं होती थी। मोस्टली कल ईद है ही है। आ जाती थी। वो जो अचानक ईद आ ब्रेक जाती की नींद है। होती थी ना 29 हाँ। जी जी जी, तो वो बस इसी तरह पूरी रात गेम्स में खेलने में और सारा ये वेट करने में गुजर जाती थी, सुबह कब होगी, नए कपड़े पहनेंगे, सबसे मिलेंगे और ईदी इकट्ठी करेंगे, तो इस तरह से बहुत ही प्यारा एक टाइम। सूरत बशीर साहब, आपका बड़ा वक्त गुजरा है अपना शरीफ फैमिली के साथ, नवाज शरीफ साहब हों या शहबाज शरीफ साहब, अपने हाथ जो उम्र उनके साथ किए, कोई वाक़या सुनाएं? बड़ी फैमिली है, ज़ाहिर है हमारे मुल्क के बड़े सियासतदान हैं, क्या क्या वाकया सुनना कोई चाह रहे हैं? ईद का दिन नवाज शरीफ साहब या शरीफ फैमिली ईद कैसे मनाती है? वो देखें ना, जो सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ हैं वो पहले ज़रा काफ़ी मुख्तलिफ होती थी। वो ड्यूटी लग जाती थी कि ये गवर्नर हाउस में ये मुलाकातें करते थे, तो ईद वाले दिन? ईद वाले दिन तो ये वहाँ पे लोग आते थे, सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं था। अब ये सिक्योरिटी के अब ये प्रॉब्लम्स आ गए हैं, तो ईद वाले दिन ये सबसे मिलते थे और उसके बाद फिर हम अंदर चले जाते थे। ऐसे रायविंड में भी ये ऐसा हुआ है और ये गवर्नर हाउस में भी हुआ है। लेकिन एक दफ़ा मैं जो है इनके साथ जो है उम्रे पे इनकी फैमिली के साथ गया हुआ था सऊदी अरब। सही। तो वो उसमें ये जब ये वज़ीर आज़म नहीं थे तो उसके बाद की बात है, ये मैं ख़ैर 93 के बाद की बात। सही। तो शाही मेहमान थे, तो वहाँ पर ईद आ गई थी, मतलब ईद वहाँ पे मनाई हमने। तो गवर्नर जो मदीना थे उन्होंने सुबह नमाज के बाद जो है वो फिर उन्होंने एक जिसको कहते हैं ब्रेकफास्ट कह रहे हैं या दावत, उसके अंदर फिर मुख्तलिफ़ चीज़ें थी, वो देखने का उनका कल्चर देखने को हमें मिला। तो ये मुझे याद है कि नवाज शरीफ साहब के साथ वहाँ पे मनाई ईद। तो खाने में क्या क्या था वहाँ पे? खाने पे बिल्कुल आपने सवाल अच्छा किया है।
और 30 रोजे रखे हैं हमने है पूरे, जी 30 रोजे पूरे रखे हैं हमने तो इसलिए खाना देना याद वो आ। खाने में इतनी चीज़ें थी कि मुझे, मैं गिन नहीं सकता। वो जो थे ना परिंदों के गोश्त और मुख्तलिफ गोश्त का बड़ा इस्तेमाल करते हैं अरबी लोग, और वो कावा एक ख़ास होता है, वो इलायचियों का रस होता है छोटा कप। जी, छोटा कप, और खजूरें ख़ास किस्म की, तो वो देखा है बड़ा। मियाँ नवाज शरीफ साहब, मामूल क्या होता है ईद वाले दिन? ईद वाले दिन तो फिर ये मतलब मैंने तो यही जो आपको बताया है कि ज़ाहिर है सुबह से तो नहीं मुझे, लेकिन उनके साथ नमाज तो काफ़ी दफ़ा मैं मौका मिला है कि जैसे जाती उम्रा में चला गया तो वहाँ पे नमाज पढ़ी, तो उसके बाद फिर वो मेहमानों की खातिर तवाज़ा भी करते थे और अच्छी तरीके से करते थे कि सवैयाँ भी पेश कर रहे हैं या और कोई चीज़ बनी हुई है तो वो अगर खाने में है तो फिर वो पुलाव लोगों को पेश करते थे और उसके अंदर से अपने ख़ास हाथों से। बोटियाँ चुन के कि भाई ये खाओ, ये बड़ी बड़ी चंगी वाली है तो इसमें ये है। तो कुछ डॉक्टर चीज़ें वैसे भी बनी हुई हैं कि जी वो पाए वगैरह वो उनको कुछ ये मियाँ डॉक्टर ने नवाज मना शरीफ किया हुआ है। साहब पाए खाते हैं, इस तरह मशहूर है उनके नहीं नहीं नहीं, वो तो उनको तो ये बात है, कोई मेरा ख्याल है कि कोई 85 या 86 की बात है कि वो क्रिकेट खेला करते थे ये बागे जिना में। तो एक दिन जो है ना वो आए नहीं, तो मैंने पूछा कि क्यों नहीं आए, तो पता लगा कि जी वो उनको ना ये जो है कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो वो जो उसमें फिर उन्होंने ना उन्होंने कहा कि जी मुझे चोट लग गई, लेकिन वो प्रॉब्लम कुछ और थी। वो क्या थी? वो अंदर खबर देना, आपको पता होगा सारा। नहीं, वो जो ये जो होती है ना ये गोश्त वगैरह थोड़ा से परहेज़ जो करना पड़ता है सही। ये, तो उसमें फिर वो डॉक्टर ने परहेज़ बताया हुआ तो मेरा ख्याल वो परहेज़ ही करते हैं। डॉक्टर ये बताइए कि एक पहले हमने जो बात की अपनी, अब हमारे बच्चों की ईद है और क्या समझते हैं कि अपनी बचपन की जब ईद याद आती है और बच्चों की खुशियां हमने देखनी होती हैं, फिर बच्चों को जब हम ईद दे रहे होते हैं या बच्चे हमसे डिमांड कर रहे होते हैं कि मुझे नए कपड़े चाहिए, अब तो हम तो एक सूट पे गुजारा कर लेते थे, अब तो हमारे बच्चे कहते हैं कि पहले दिन क्या पहनना है, दूसरे दिन क्या पहनना है, तीसरे दिन क्या पहनना ख्वाहिशें हमारी भी उस वक़्त ऐसी थी। अब ये है कि जो ख्वाहिशें उस वक़्त में हमारे नहीं पूरी हो सकी या किसी वजह से थोड़ा बहुत रह जाती थी, तो आज हम कोशिश करते हैं। अब तो अपना भूल ही गए हैं कि अभी ईद लेनी भी है, चूँकि ईद देने वाले बड़े जो थे वो चले गए, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, तो अब तो ज़ाहिर है हमने देनी है बच्चों को, ईद भी देनी है, घुमाना भी है मुख्तलिफ़ जगहों पे। मैं कोशिश करता रहा हूँ, मेरी बहुत सारी ईदें जो है वो रमज़ान मेरा सऊदीया में गुज़रता रहा है और ये बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में ईद हुई है, तो वहाँ फैमिली के साथ बच्चों के साथ जाना, नमाज तरावी का और क़यामुल लैल का एहतमाम जी, और फिर मदीना शरीफ में जो है वो ईद करके फिर आप मक्का जाएं, उम्रा करें, तो वो सारी चीज़ें जो है बड़ी कमाल की वो यादें हैं वहाँ की। वो मैं समझता हूँ कि कोशिश करनी चाहिए और ईद जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पे हो और उसके बाद फिर आप मुवाजा शरीफ के सामने खड़े होके फिर अपनी झोली उठा के अगर शेर सुनाता हूँ आपको, आपकी बात से एक शेर है, शहर खाली है किसे ईद मुबारक कहिए, शहर खाली है किसे ईद मुबारक कहें, सॉरी मैं दोबारा, शहर खाली है किसे ईद मुबारक कहें, चल दिए छोड़ के मक्का भी मदीने वाले, चल दिए छोड़ के मक्का तो भी मदीने वहाँ वाले। जो ईद है ना, मैं ये कहूँगा मुसलमानों को पूरी दुनिया में जहाँ भी हैं कोशिश करनी चाहिए कि एक आध ईद जो है ना वो हजूर के दर अक़दस पे हो और ईद वहाँ पढ़ी जाए और फिर ईद पढ़ के जब आप हाज़िरी के लिए जाएं और फिर जो उनसे ईद मांगी उठा के ईद मांगी जाए ना, वो क़यामत तक आपके लिए ख़त्म नहीं होती और वो बड़ी कमाल की ईदी है जो वहाँ से मिली। और मैंने 12 दफ़ा वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ईदियाँ जो है वहाँ से वसूल की हैं और वो ईदियाँ आमीन जी, वो बड़ी कमाल की ईदियाँ हैं और जाना चाहिए।
اس سے بڑا اس سے بڑا کوئی اور در گھر کوئی نہیں سر، اس سے بڑا گھر کوئی نہیں، اس سے بڑا در بھی کوئی نہیں. اور چونکہ میرا میرا شعبہ ظاہر ہیلتھ سے تعلق ہے، تو میں اس عیدی میں آقا علیہ السلام سے جو ہے نا وہ اپنے مریضوں کے لیے شفا کی بھی جھولیاں بھر کے لاتا ہوں. اللہ اللہ سبحان اللہ. یہ کتنی اچھی بات ہے میڈم کہ اپنی صحت کے لیے ہر کوئی دعا مانگتا ہے، تو ڈاکٹر صاحب وہاں پہ اللہ سے، اللہ کے حبیب سے دعائیں مانگ، یا اللہ میرے جو مریض آتے ہیں صحت یاب ہو جائے. دیکھیں جی بغیر فیس کے ان کو پتہ ہے کہ اگر دعا سے قبول ہو گئی تو فیس ملے گی نہیں. بغیر تو یہ فیس تو کے اور بڑے بغیر عظیم میڈیسن ڈاکٹر کے، ہیں، بڑے کمال کے ڈاکٹر ہیں. پروفیسر صاحب ہاں بغیر فیس کے اور بغیر دوائی کے. نہیں ان کی اس بات پہ ہم سنیں دوبارہ نا، یہ دعا سے مریض کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ کتنی بڑی بات ہے یہ ایسے ہی کہ فیس کے بغیر ہی. جی میڈم کیا کہیں گی؟ جی بہت اچھی بات کہ ایک ڈاکٹر جو بائی پروفیشن ڈاکٹر ہیں وہ ایک اتنی اچھی جگہ پہ مقدس مقام پہ بیٹھ کے نہ صرف اپنے لیے دعا مانگتے ہیں بلکہ اپنے پیشنٹس کے لیے بھی. ضیا میں سمجھتی ہوں کہ آپ بہت زیادہ رئیس کہلاتے ہیں وین یو ہیو اے گیونگ نیچر. وہ چاہے آپ دعا دے دیں کسی کو، چاہے آپ جنروسٹی میں کوئی بھی چیز جب آپ گیو اوے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ انگلش میں ایک کہاوت ہے نا، واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، تو وہ پلٹ کے آپ کے پاس آتا ہے. تو آپ جو بانٹیں گے، جو دوسروں کے لیے سوچیں گے، ڈیفینیٹلی وہی پلٹ کے آپ تک آئے گا. سو میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی انویسٹمنٹ کی اپنے ٹائم کی کہ وہاں انہوں نے جو دعائیں دوسروں کے لیے مانگی اس کا اثر ڈیفینیٹلی خود ڈاکٹر صاحب کے اوپر بھی ہوگا. تو میرا خیال ہے اٹس اے ویری امپورٹنٹ لیسن آن دس ایڈ دیٹ وی کین لرن. ہم سیکھ سکتے ہیں اس بات سے. جو دوسرے کے لیے خیر مانگتا ہے نا وہ پہلے اس کو ملتی ہے. ڈیفینیٹ ہے، وہ ڈن ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس میں کوئی بھی کسی بھی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی. شرط یہ ہے کہ جو آپ وہ جیسے میں ایک تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ اب جانا چاہوں گی. میں ایک ریل دیکھ رہی تھی تو وہ کہتی ہے کہ دو لوگ میں لوگ جو ہیں وہ آپ کو ماشاء اللہ کہتے ہیں. ایک تو آپ کو دیکھتی ہوتی ہے ماشاء اللہ، تو ان کی ٹون سے پتہ ہے ٹون سے پتہ چلتا ہے. not your well wishers. Yeah. But of course yes, if it is coming دوسرا بھی ماشاء اللہ ہی کہتے ہیں، ٹون کا فرق ہوتا ہے. اس میں ماشاء اللہ، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور عزت دے. بہت پیاری لگ رہی ہو. نہیں وہ اس کی کیا ریزن کیا؟ جیلسی کا فیکٹر ہیومن نیچر کے بیچ میں پایا جاتا ہے. رشک بھی ہوتا ہے، حسرت. رشک مجھے نہیں سمجھ اتنی کیا اس لفظ کا مطلب ہے، لیکن حسرت ایک ایسی چیز ہے جو واقعی ہی ہیومن نیچر کے بیچ میں کہیں نہ کہیں سے آ جاتی ہے. ایکچولی جو انعام یافتہ لوگوں پہ ہاں حسد کی کوشش کرتا ہے نا تو اس کو کچھ نہیں بنتا. اس کا کچھ نہیں بنتا. اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ ان کی طرح سے ہم بھی اس صف میں آئیں. اور ضیا حسد کے زمرے میں آپ اس وقت جاتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو دوسرے سے کمپیئر کرتے ہیں. یہ ٹریننگ کرنا بہت ضروری ہے اپنے بچوں کی بھی، بڑوں کی بھی، کہ بجائے اس کے کہ آپ کسی دوسرے سے جیلس فیل کریں یا اس کو اپنے سے سپیریئر کنسیڈر کریں، اس کے ساتھ کمپیریزن میں جانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے اوپر کام کر لیں. آپ اپنی لائف کی کوالٹی کو امپروو کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ رہے نہیں. اتنا سخت جذبہ ہے یہ، اتنا سخت ایموشن ہے کہ خدا کی ذات نے پوری ایک سورہ نازل کر دی صرف اس ایک ایموشن کو لے کے، سورہ فلق کی شکل میں. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ بچوں کی ٹریننگ ہونی چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے بچوں کے ساتھ. صحیح. خواتین حضرات پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. آج ہم نے بات کرنی ہے عید کے حوالے سے. عید کا دوسرا دن ہے، خوشیاں منائیں، کہکے لگائیں، خوش گپیاں لگائیں، لیکن ان لوگوں کو نہیں بھولنا کہ جو کمزور ہیں. اور خوشیاں منانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم نے خوشیاں بانٹنی ہیں. جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا حصہ اللہ کے راستے میں دیں. آئیے دوبارہ اپنے مہمانوں سے بات کرتے ہیں. جی شہزاد صاحب. سب سے پہلی بات تو بچوں کی آپ نے کی تھی کہ بچوں کے ساتھ عید کیسی ہوتی ہے.
मैं कहता हूँ अल्लाह ताला की रहमत चेक कीजिएगा कि इंसान को तकरीबन 3 बचपन जीने की ऑप्शन मिली हुई है, अपना, अपने बच्चों का, उनके बच्चों का। तो मैं इस चीज़ को इतना इंजॉय करता हूँ बहुत ज़्यादा। अब होता ये है कि बच्चों के लिए शॉपिंग करना, बाकायदा टाइम निकाल के वहाँ पे जाना, उनके लिए चीज़ें चुनना, उनके चेहरों पे खुशी देखना, ये जिस अंदाज से हैप्पी कर रहा होता है कि मुझे लगता है जैसे हम वो बचपन जो पुराना जीना चाहते थे जिसमें हमें समय नहीं थी। फॉर एग्जांपल हमारे टाइम पे ना ये ख्वाहिशें कम थी हमारे अंदर कि हमें हमारे कपड़े इतने हों ऐसे हों, जो वालिदैन हमें लेके देते थे हम खुश थे उस पर। असल में सोचें भी डेवलप नहीं हुई थी हमें क्या चाहिए, लेकिन इन बच्चों की सोचें डेवलप हो चुकी हैं, तो ये थोड़ा सा कह रहे होते हैं ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। और स्पेशली होता है कि बेटियों की ये, अब बेटियों का होता है कि उनका ना अंदाज एतवार उनके डिफरेंट होते हैं। मैं एक बेटियों बात का, बताऊं- बहनों का। जी जी, एक बड़ी अहम चीज़ है जो बताऊं कि बड़ा एक्सपीरियंस एक हुआ। मुझे अल्लाह ने पहले बेटा अता किया, फिर बेटी अता की। बेटा मेरा ना वो सारी बड़ी चीज़ मांगता है, उसमें कोई बड़ी 2-2, 3-3, 4-4 लाख वाली चीज़ें होती हैं, वो इसकी ख्वाहिशें करता है। अब बेटी मेरी आज भी ख्वाहिशें पता कौन सी करती है, मुझे पेंट ब्रश चाहिए, पेन चाहिए, छोटी छोटी सी 2-2, 4-4, 500 रुपये वाली चीज़ों की ख्वाहिश कर रही होती है। आप यकीन जानिएगा जब ये 1 साल की थी ना, तो मैं इसे ना खुद अपने हाथ से खाना खिला रहा था, तो इसलिए मेरा हाथ मोड़ के मुझे खिलाया था पहली बार। अब ये जो फीलिंग थी ना वो बड़ी अटैचमेंट वाली फीलिंग होती है ना, बंदा महसूस करता है कि उसको कितनी कदर है। अब इस तरह से जब इनकी शॉपिंग हो रही होती है स्पेशल, उनके लिए कितनी सारी चीज़ें, बच्चों क्या होता है, बच्चों के ना कपड़े जूते, बच्चे की छोटी छोटी चीज़ें कि फ्लांसी करें फ्लांसी करें। इस बार ये था कि मैं कहीं बच्चे को लेके गया हूँ शॉपिंग पे, उसने कहीं पहली बार देखा कोई नेकलेस वगैरह, तो उसके अंदर ना उसके अंदर कोई ख्वाहिश नहीं आती। हाय हाय। उसकी वालदा भी कहती हैं कि आपको लड़की जैसे रहना चाहिए ना, तो वो देख रही थी उससे ध्यान से, तो मैंने पास का कहा बेटा ले लो, क्योंकि पापा ये महंगा होगा। मैं कहा बेटा ले लो, मुझे ये खुशी है तुम ये चीज़ पसंद कर। अल्लाह। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब बच्चे इस अंदाज से खुश हों, फिर उनका एक्सपीरियंस बेटर करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमको दरिया लेके जाते हैं, वहाँ पे ननिहाल लेके जाते हैं, दोनों तरफ बारी बारी। ये हमारे सोसाइटी की बड़ी ब्यूटी है, बड़ी पावर है। आप यकीन जानिए कि मुझे एक चीज़ पे बड़ा दुख हुआ सुन के कि किसी मैंने वेस्टर्न कंट्री की बात सुनी कि बाप ने कॉल की अपने बेटे को, उसने कहा मेरी तेरी माँ से इतनी नहीं है, तो वो कहते क्या करना है, कहते मैंने तलाक देने से। कहते हैं आप 80 साल के हो चुके हो, मरने वाले हो, इतनी ज़िंदगी गुजार की। उसने कहा मेरी नहीं थी। माँ ने दूसरे बच्चे को कॉल की तो सब ने कहा कि तलाक क्यों कर रही हो, कहते बस अब नहीं गुजारा होता। जब कॉलिंग बंद होगी ना, तो उन्होंने क्या कहा, बच्चों ने कहा कि आप तलाक ना करें, फिलहाल हम आते हैं। कोई इटली में था, कोई कहीं पे था, कोई कहीं पे था। तो उसने ना ध्यान से देखा अपनी बीवी को, कहता है इस बार क्रिसमस पे लाजमी आएंगे। अपने बच्चों को बुलाने के लिए ये करना पड़ा उनको। हमारा फैमिली सिस्टम इतना कमाल का है, हमारे बच्चे हमारे लेकिन साथ हैं। शहजाद साहब, मियाँ साहब, आप इस पे बात करें, काश किसी माँ से बच्चे जुदा ना हों, किसी बाप से बच्चे जुदा ना हों। ये जो माँ बाप की दूरी होती है ना, उससे सिर्फ माँ और बाप यानी मियाँ बीवी दूर नहीं होते, बच्चे बड़ा मसला आता है, ख़ानदान दो जुदा होते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े। फिर जिस तरह हम टूट के मोहब्बत करने वाले लोग ना, हमारा ये खिता, उसी तरह बदकिस्मती से टूट के हम शिद्दत के साथ दुश्मनी भी बनाते हैं, इख्तियार करते हैं। तो हम दो इंतहाओं में जी रहे हैं कि मियाँ साहब क्या फरमाएंगे आप? बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो ये बात करना चाहूँगा कि बेटियां वाकई बहुत प्यारी होती हैं, और उनको उनकी छोटी छोटी खुशियाँ एज ए पेरेंट्स, मुझे ये लगता है, मेरी 2 बेटियां, और मैं जब भी कभी वो कोई चीज़ मुझसे मांगती हैं या फरमाइश करती हैं, तो मेरी ये डिज़ायर होती है कि वो लाजमी फुलफ़िल हो जाए, और मुझे उससे बड़ी तस्कीन मिलती है। रिसेंटली मैंने अपनी बेटी को एक रिंग लेके दी, वो छोटी सी उसकी फिंगर है, वो उसने पहनी, तो वो सबको दिखा रही थी कि लाइक ये मुझे बाबा ने लेके दिया है। और मैंने उसे ये कहा कि इसको गुम मत करना, कहीं फेंक ना देना, संभाल के रखना। तो वो अब कुछ दिनों बाद जब भी वो निकालती है तो वो मुझे आके कहती है, बाबा देख ले, मैंने अभी गुम नहीं की, ये मेरे पास है। तो जो बेटियां होती हैं वो वाकई बहुत प्यारी होती हैं। सेकंड, आपने सर ने भी जिस तरफ इशारा किया, मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो इस वक्त का सोशल मीडिया है, या हमारा जो
ڈفرینٹ ڈراماز بھی آپ کو پتہ بن رہے ہیں اس کے اوپر. دیکھیں جو دکھایا جا رہا ہے نا ایٹ دا اینڈ آف ڈے وہ سوسائٹی کے اوپر کہیں نہ کہیں امپیکٹ ضرور کر رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پازیٹیو کنٹینٹ بنانے کی ضرورت ہے. صحیح. اور ہمارے ہاں آج کل جو چھوٹے چھوٹے نام نہاد کے ٹک ٹاکرز ہیں یا جو بھی آپ کو پتہ آج کل کیا ہو رہا ہے, یہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اس کے اوپر کچھ چیزیں, کچھ ایس او پیز بنائیں, کچھ قوانین بنائیں کہ کیا ہو سکتا ہے, کچھ تو ریڈ لائن کسی جگہ پہ ہو. اور سیکنڈ, میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں میرا بھی کچھ لنک ہے, میں وہاں پہ دیکھا ہے میں نے, وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. انہوں نے اسپیشلی ایک پورا ایک ونگ بنایا کیا ہوا ہے کہیں اس گے کا. آپ آخر میں؟ ایک عید ہماری ہے, میں نے شروع میں بات بھی کی کہ ایک ایران کے شہریوں کی عید ہے, غزہ کے شہریوں کی عید ہے, پھر کمزور جو ہماری سوسائٹی کے لوگ ہیں, آخر میں کوئی میسیج سارے دوست اپنا, کوئی شعر, کوئی لطیفہ, کوئی جوک. دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ عید جو ہے نا وہ خوشیاں بانٹنے کا دن ہے, اور صرف ہمیں خوشیاں نہیں بانٹنی چاہیے, ہمیں جو لوگ پریشان ہوتے ہیں, جو دکھ میں ہوتے ہیں, جو کوئی مالی حالات کی وجہ سے, رشتوں کی وجہ سے, ہمیں نا ان لوگوں کو ضرور اس ٹائم پہ یاد رکھنا چاہیے. کیونکہ آج کل کا دور اتنا تیز ہے, سب کی زندگیوں میں اتنی مصروفیت ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. صرف یہ اوکیزن بھی رہ جاتے ہیں جہاں پہ ہم اپنوں کو یا اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کو یاد کر سکتے ہیں. تو دلوں کو بڑا کرنا چاہیے, ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے. کسی کو آپ مالی طور پہ ہیلپ کریں, کسی کے ساتھ صلح کر کے کریں, کسی کو آپس میں ملوا کے کریں. اور جو غزہ کی آپ نے کسی کی بات سن کے, بعض ایسا وقت آتا ہے کہ کوئی سننے والا بندہ مل جائے نا, اس کا دکھ غم, اس سے بندہ ٹھیک ہو جائے. اب مجھے لگتا ہے کہ جو انٹینشنز ہوتی ہیں نا, جو ایفرٹس ہوتی ہیں, وہ بہت میٹر کرتی ہیں. اگر ہم ایسا ان چیزوں پہ کوشش کریں, اپنی پیور انٹینشنز کریں, رشتوں کو جوڑنے کے لیے, لوگوں کو جوڑنے کے لیے کوشش کریں, الٹیمیٹلی ہم اپنے بچوں کو بھی یہی سکھا رہے ہوتے ہیں. اور یہ بہت ضروری ہے. جس طرح سے رشتوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ خلا آ گئی ہے, پہلے کی طرح وہ چیزیں نہیں رہیں. کیونکہ میرے ٹائم پہ, میں بہت پرانی تو نہیں ہوں, لیکن ہمارے ٹائم پہ بہت زیادہ محبت. کتنی پرانی آپ ہو گئی, آپ کتنی ایج ہوگی؟ 30 سال پرانی ہو گئی ہوں میں یہاں پہ آئی اس دنیا میں. اچھا, میں نے بہت سی تبدیلیاں دیکھی ہیں. جو ہمارے ٹائم پہ بڑی محبت کے رشتے ہوتے تھے وہ اب نہیں ہیں. بٹ میری کوشش ہوتی ہے, کیونکہ میں خود بھی بیٹی ہوں اور میری اپنی بھی بیٹی ہے, تو میری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ ہم بچوں میں بھی محبت کے وہ جو چیزیں ہیں نا وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں, تاکہ وہ بھی آگے محبت بانٹیں. ماشاء اللہ. نقشبندی صاحب, یہ خواتین سے جو ہوتے ہیں نا وہ ایج نہیں پوچھتے آپ کو, بالکل ٹھیک بتایا میں. تو آپ ایج کی طرف آ جاتے ہیں. اسی چیز کا پوچھنے دل کرتا ہے جو کوئی نہ بتانا چاہے. اچھا, یہ آپ آزماتے ہیں. بات ہے. اچھا اچھا سر کیا کہیں گے آخر میں آپ؟ بھائی یہ آپ نے ایران کا ذکر کیا تو بڑا دیکھیں نا, یہ ہمارے مسلم امت پہ جو ہے نا ہمیشہ کوئی نہ کوئی پرابلمز آئی ہوتی ہیں. ہم ہر عید پہ ہمیں یہی پیغام ملتا ہے عہد مصیبت میں جی رہے ہیں, سادگی کے ساتھ عید پرویز صاحب, ہم اصل میں عہد مصیبت میں جی رہے ہیں. ہاں کیا کریں, کیا بڑی پریشانی ہے. اور یہ دیکھیں نا, جو مسلمان ممالک ہیں ان کو بھی کچھ عقل کی کمی ہے کیا ہے, یہ اکٹھے نہیں ہوتے, سمجھتے, ان کو معلوم بھی ہے کہ ایک ایک کر کے باری آ رہی ہے. عقل ہے وہ ذات کے لیے عقل ہے, شعور کی کمی ہے. نہیں, عوام کی عقل اور ہے اور حکمرانوں کی اور ہے, یہ فرق ہے نا. وہ امریکہ کے جو انڈر ہیں وہ کچھ اور چیز ہیں اور عوام کچھ اور طریقے سے سوچتی ہے. تو یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ اس میں جو ہے, اس کے مطلب ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں کس طرح اپنا یونائٹڈ ہو کے, متحد ہو کے جو ہے. جی ڈاکٹر صاحب آخر میں کیا فرمائیں گے؟ سر 8 ارب دنیا کی آبادی ہے, اس میں سے 5 ارب سے زائد جو ہے نا وہ میدے کے ایچ پلوری کے مریض ہو چکے ہوئے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ 2 ارب مسلمان دنیا میں, آدمی کو ڈرانا ہے یہ تھوڑے دن, 2 بندہ مریض ہے. 2 ارب مسلمان ہیں دنیا میں, اور 2 ارب میں 313 کی ضرورت ہے, وہ نہیں مل رہے. اللہ, تو ابھی انہوں نے بات کی نا مسلمانوں کی, یہ بڑی بات ہے. 313 کی تلاش ہے, وہ 313 آج مل جائیں, کہیں سے بھی آپ لا دیں, آپ آج بھی دنیا فتح کر سکتے ہیں خالی ہاتھ. دوسری بات یہ ہے کہ عید ہو یا ہماری زندگی ہو, زندگی کی رنگینیاں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, نہ نبی آنا کوئی اور, تو نہ وہ 313 آنے ہیں,
खुद ही हमने सब कुछ करना है। जिंदगी की रंगीनियां जो है ना वो अद्वियात के बगैर है, ठीक है, और हमें बैक टू नेचर होना पड़ेगा इसके लिए, वरना अदरवाइज हमें ये उदो नसारा जो है वो अपने कैसे चुंगल में, कैसे जाल में फंसा चुके हुए हैं, जहाँ पे हम दवाइयाँ खा खा के ना सारी ज़िंदगी हम उस दलदल में फंसे हुए हैं। तो बैक टू नेचर होना है, बैक टू नेचर हो जाएं तो मसाइल, क्योंकि सिर्फ 60 करोड़ रजिस्टर्ड पेशेंट हैं दुनिया में शुगर के, और अगर $1 भी अपने ऊपर रोजाना खर्च करते हो तो 60 करोड़ डॉलर सही। खर्च हो रहा है। जिनके पास जा रहा है ना वो जी दुनिया मैडम। के मुसलमानों को ठीक नहीं होने देते। सेम सोफा, सेम ड्रेस। तुम पहले बोलो फिर मैं बात में बात क्या बात करें। बिल्कुल ईद बनाइए, बहुत बहुत ईद मुबारक सबको जो जो ये हमारा शो देख रहे हैं, और इस खुशी को सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट करने में कहीं इतना आगे ना निकल जाएं कि आप ये भी भूल जाएं कि हमारी ही कोई उन्नति है, कोई फ्रेंड्स हैं, कोई कम्युनिटी के लोग हैं जो इस वक्त ग्रेट सफरिंग से गुजर रहे हैं। सिंप्लिसिटी के साथ अगर हम इस ईद को मना सकते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। जी मिर्जा साहब। मेरा वक्त तो चेंज है ये कि मोमन की शहादत ये अफसोस वाली नहीं होती, इस पे जो रोना मातम करना नहीं होता। नहीं सर, सिंप्लिसिटी में और रोने में फर्क है। मेरी सिंप्लिसिटी आप नहीं, मैंने कह रखा है तुम लोगों को कि देखिए जो भी वहाँ पे गुजर रही है कभी उनसे पता कीजिए। मुझे लगता है कि वो इतनी ईमानी ताकत में आ चुकी है इस वक्त, वो ये सफरिंग भी इंजॉय कर रहे हैं कि हम ईमान के लिए। वो तो वीडियोस भी आई हैं नहीं ऐसे, ऊपर बमबारी हो रही, नीचे नारे लगा रहे हैं। जी जी, पूरी कौम उतर है और पूरी कौम खड़ी है। ऐसे में ना हम उनकी दुख की बात नहीं करेंगे। मुझे तो ये लगता है कि शायद 313 वहाँ से ना निकाल दें। तो बड़ी पावर है, या अली कहना या फातिमा कहना। और दूसरी चीज़ देखिए कितने कम रिसोर्सेज के साथ 50 साल की उम्र के साथ ईमानी जज्बे से टक्कर दी है और टिका के लिए। वाह। अब इसके बाद देखें तो भी रोना कैसा है। मैं तो कहूँगा अल्लाह ने इनको शाकिर से किया, सही। इनको भी ऊंचा मुकाम में आता है। जी मियां साहब क्या फरमाएंगे आखिर में? मैं सर ये रिक्वेस्ट करूँगा, लामा साहब ने एक बूढ़े बलोच की अपने बेटे को नसीहत लिखी है, और उन्होंने एक शेर बीच में फरमाया है कि हासिल किसी कामल से ये पोशीदा हुनर कर, हासिल किसी कामल से ये पोशीदा हुनर कर, कहते हैं कि शीशे को बना सकते हैं खारा। तो हमें आज कामल की ज़रूरत है, जैसे कि मैंने पहले भी बात की, तरबियत की ज़रूरत है। आप भी जिस तरह कर रहे हैं, हम सबको मिल के कोशिश करनी चाहिए कि हम जहाँ जहाँ पे भी हैं, हमारे पास जितने असबाब हैं, जो जो हम कर सकते हैं, हम सोसाइटी की बेहतरी के लिए करें। बहुत शुक्रिया, Thank you, बड़ी बहुत मेहरबानी ख़वातीन हज़रात। आज आपने हमारा ईद का दूसरा प्रोग्राम देखा। ईद की खुशियाँ हमें तकसीम करनी चाहिए, और जब हम ईद मना रहे हैं तो हमें कमज़ोर लोगों को नहीं भूलना, और उन लोगों को नहीं भूलना जो आपके हमसाए हैं, आपके ख़ानदान वाले हैं। ज़कात हो, सदका हो, खैरात हो, फितराना हो, ये सारे का सारा जो नेकी का अमल है, सबसे पहले आपने इन 2 हाथों को फुलाना है और चेक करना है कि मेरे दाएं बाएं सबसे कमज़ोर लोग कौन है। वो आपका कोई भी हो, वो आपकी बहन हो, भाई हो, ख़ानदान का कोई भी हो। उसके बाद आप हमसायों को देखें और दूर ना जाएं, पहले अपनों को मजबूत करें। जब आपके अपने मजबूत होंगे तो आप मजबूत होंगे। और किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत कहा था, कुछ देर उसने देख लिया चाँद की तरफ, कुछ देर उसने देख लिया चाँद की तरफ, कुछ देर आज चाँद को उतरना चाहिए, कुछ देर आज चाँद को उतरना चाहिए। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।